नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु राति पाहिले सुदशा व्रत गुरुवार अगस्ट 15 तारिख एवं तिथि हेउची दशमी तिथि। एही दशमी तिथि रे हुए तो सबुआडे सुदशा व्रत पालन करूछंती कि नाही मु जानिनी, किंतु वर्तमान चतुर्मासी गुरुवार व्रत मध्ये बहुत महिला माने करूछंती। एही गुरुवार विशेष करी आपण माने गुरुवार रे माँ लक्ष्मी पूजा निश्चय करुथिबे। प्रति गुरुवार को गुरुवार विशेष रूप रे पूजा करुथिबे, नीति नियम मध्ये मानुथिबे। मु आज आपण माननको गोटी दीप विषय रे कहिबी। हुए तो आपण माने एही दीप विषय रे आगरु जानि नथिबे। कोन आपण माने पद्म फूल तार नाडरू बाती तयारी करी माँ लक्ष्मी को दीप देवार जानिचंती कि मु आज आपण मानकु धनदायक लक्ष्मी प्राप्तिर गोटे दीप विषय रे कहिबी, जहा कि आपण माने प्रति गुरुवार दिन एही दीप मांक सामने रे प्रज्वलित करिबा द्वारा आपणक घरे मांकर स्थायी वास रहिबो। एही दीप विषय रे आपण माने आगरु जानि नथिबे। एही दीप मांकु अत्यंत प्रिय अटे। एमिति रे देखिबाकू गले मां तो प्रत्येक ठाकुर गोटे भक्तर भक्ति एवं भाव देखि थांती, किंतु माँ लक्ष्मी समस्त ठारू टिके नियारा। माँ लक्ष्मी भक्ति भाव जेतिकी देखि थांती, नीति नियम चाली चलनी गोटे व्यक्तिर आचार व्यवहार सबु किछि देखि थांती। सेथि पई तो समस्त भाग्य रे स्थिर लक्ष्मीकर वास न थाए। तेणु चलंतु मुझे आपण मानकु सेही धनदायक धन प्रदायक दीप विषय रे बताइबी। गोटे गोटे स्टेप बाय स्टेप आपण मानकु सेही दीप आपण माने किपरि प्रस्तुत करिवे से ऊपर बताइबी। तेणु जमा मर्ती वीडियो को स्किप करंतु नाही। एवं दर्शक बंधु आपण माने एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु, जेते पारुचंती शेयर करंतु, जा द्वारा कि अन्य माने मध्य एही दीप काली मां को पाखरे प्रज्वलित करी मां को ठारू विशेष कृपा पाई परिबे। एवं एही दीप प्रति गुरुवार को गुरुवार प्रज्वलित करंतु एवं मां लक्ष्मी पूजा आपण जेउ जेउ दिन रे करिवे सेही दिन रे एही दीप मां लक्ष्मी को उद्देश्य रे प्रज्वलित करंतु। देखिबे आपणकर किपरि माँ लक्ष्मी कृपा हब एवं धन जनित समस्या दूर हो जिवो। जदि आपण दुकान रे मध्ये मां को पई एही दीप लगाइबे अत्यंत शुभ अटे। व्यापार क्षेत्र रे एहा बहुत वृद्धि करि थाए। एवं आपण चाहिले घरर मुख्य द्वार रे मां को पई लगाई परिबे, घरे लक्ष्मी नारायण को उद्देश्य रे लगाई परिबे। निश्चय लगांतो। चलंतु मु आज आपण मानकु सेही दीप विषय रे बताइबी। ता आगरु मु आपण मानकु अनुरोध करूची जे कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लेखंतु। जदि आपण माने मध्ये माँ लक्ष्मी को हृदय रे पसंद करूचंती, चाहूचंती जे आपण माँ लक्ष्मी कृपा पांतु, तेबे एही दीप निज घरे निश्चय लगांतु। सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। दर्शक बंधु धनदायक स्थिर लक्ष्मीर दीप प्रथमे आपण गोटे माटीर दीप नियंतु। सेही माटीर दीप को आपण नुआ करी किणिकी आनिथिबे। दीप जेपरि की खंडित होई नथिबो। सेही दीप को सकाळ समय रे जेउ हळदी आपण माने पिसुचंती, अर्थात गोटा हळदी रु जेउ हळदी आपण बाहर करूचंती, सेही हळदी रो पानी टिके करंतु एवं सेही दीप को पूरा घुरे दियंतु। अर्थात सेही दीपर चारि पटे भीतर एवं बाहर पटे आपण माने हळदी लगाई दियंतु। 3 रु 4 घंटा ताहाको सुखाई दियंतु, खरारे नुह, जहा कि आपण फैन रे घर भीतर ही सुखाइबे। खरारे सुखाइले हळदीर रंग चली जिवे। आपण दीप को एपरि हळदी रे बुडाई थिबे जेपरि हळदी देखा जाउथबो। एपरि करि देबा द्वारा आपण पूरा सुखाई दियंतु एवं एहाकू आपण संध्या समय रे किबा सकाळ समय रे मध्ये प्रज्वलित करि परिबे मां लक्ष्मी को उद्देश्य रे। पद्म फूल जदि आपण मानको आख पाखरे पद्म फूल मिलु नाही, एहा आपण माने कोनोसी मर्ध्य पूजा दुकान रो मगाई परिबे। आपण माने कहिले से माने ऑर्डर दी निज पाख को आनी परिबे एवं आपण माने किनी परिबे। जदि आख पाखरे पद्म फूल मिलुची ताहाले नै आसंतु। एबे आपण माने सेही पद्म फूलर नाडरू किपरि बाती प्रस्तुत करिवे। पद्म फूलर गोटे बड़ नाड़ थाए, सेही नाड़ को पद्म फूल को बाहर करी रखी दियंतु। सेही नाड़ को मझिरु भांगी दियंतु एवं धीरे धीरे करी ताहाको प्रसारित करंतु। प्रसारित करिबा बेले आपण माने देखुथिबे किछि केरो देखुथिबे।
ତାହାକୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେହି କେରକୁ ବାହାର କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାରିବେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସେହି କେରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତୁଳାର ବାତି ଥିବ ସେହି ତୁଳାର ବାତିରେ ଏହି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନାଡ଼ରୁ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ବାହାର କରିଥିବେ, ଆପଣ ମନେକର ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି କେର ବାହାରିଲା, ଠିକ ଅଛି, ସେତକରେ ବି ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେତକକୁ ବାହାର କରି ଯେଉଁ ତୁଳାର ସଳିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନାଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ସଳିତାକୁ ଟିକେ ବାହାର କରିଥିବେ, ଯେଉଁ କେରକୁ ବାହାର କରିଥିବେ, ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 2ଟି ଯାକ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଶାଇ ଦେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ସଳିତା। ସଳିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନାଡ଼ରୁ ଯେଉଁ କେର ବାହାରିବ ସେହି କେରକୁ ସଳିତାରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦୀପକୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ଦୀପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈର ଘିଅ ପକାନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈର ଘିଅ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧର ଗାଈର ଘିଅ ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଘିଅ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ଗାଈର ଘିଅରେ ସଳିତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ଘିଅରେ ଦୀପରେ ଘିଅ ପକାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ 11 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଶ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍। ଏହିପରି 11 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୀପକୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ହଳଦୀରେ ଭିଜାଇକି ରଖିଥିବେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନାଡ଼ରୁ କେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସଳିତାରେ ବୁଡ଼ାଇକି ରଖିବେ, ଗାଈ ଘିଅ ପକାଇବେ। ସେହି ଗାଈର ଘିଅ, ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପରେ ଆପଣ ଘିଅ ପକାଉଥିବେ, ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଏହିପରି 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ଦୀପକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ, ଦୀପର ମୁଖ ଉତ୍ତର ମୁଖ ହେବ। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କଲାବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀଶ୍ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଦୀପକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବି କରିପାରିବେ, ଯଦି ସଜାଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଥରୁଟି ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତିକି ଦୂର ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୀପ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିବେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମଞ୍ଜିର ମାଳା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୀପରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନାଡ଼ରୁ ସଳିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ହୋଇବ ଏହି ଦୀପ। ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତୁ, ଘର ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଝୁଟି ପକାନ୍ତୁ। ଏପରି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣ ବିଶେଷ କୃପା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ଏହି ସବୁ ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାଲି ତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଥା ମଧ୍ୟ ପଢିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି, ତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୀପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ହତଭାଗା ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ମୁଁ କାଲିକୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ଏହି ଦୀପ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମଞ୍ଜିର ମାଳା, ନାଡ଼ର ମାଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳୁନାହିଁ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣନ୍ତୁ, ସେହି ନାଡ଼କୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେହି ଏମିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ଆମର ଏଠି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛନ୍ତି? ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନାଡ଼ ସେମାନେ
ଅଲଗା କରି ରଖିଥାନ୍ତି ସେହି ସବୁ ନାଡ଼ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବେ। ନତୁବା ସେହି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନାଡ଼କୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ପୂର୍ବ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ସେହି ସଳିତାକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏହି ଧନଦାୟକ ଦୀପ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଦୀପ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୀପ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ।